नमस्कार दर्शक बंधु मु आपन को यह वीडियो रे संपूर्ण भागवत गीतार सारांश विषय जणाइबी। यहाकू आपण प्रथम शेष पर्यंत शुणु। यहाकू शुणिले आपण जीवन रे केबे हारिबेनी, आपण जीवन रे केबे काकू निर्भर करिवे नाही। यहाकू शुणिबा परे आपण जीवन कौन जानि पारिबे, आउ आपण जीवनर सब दुख दूर हेबो। काहाकू धोखा देबा हेउची एक करज। आपण को अन्य का हाथरू दिने ना दिने यह अवश्य मिलिबो, काहींकिना ए हेउछि कलिजुग। सबु बेले सावधान रे रहिबे। क्रोधावस्था भ्रम जन्म नहीं थाए। भ्रम बुद्धि को नष्ट करि देई थाए। बुद्धि नष्ट हेबा द्वारा मनुष्यर पतन होई थाए। बाणी निजर मर्यादा छाड़िबो तो विनाश होई थाए, आउ जदि बाणी मर्यादा छाड़िबो तो सर्वनाश होई थाए। भाग्यर कबाटरे मुंड पिटिबा पूर्वरु सबुठार भल उपाय हेउछि कर्मर झड़ तोफान कर, बाट ता आपे खोलीजिव। मनर संकल्प और शरीर पराक्रम जदि किछि कामरे पूरापूरी लगा दिया जाए सफलता निश्चिंत मिली थाए। उपवास सदाबले अन्न पई काहींकी? लोभ, मोह, लालसा, चुंगुली, घृणा, क्रोध और खराब विचार पई हवा दरकार। स्वास्थ्य सबुठु बड़ उपहार, संतोष सबुठार बड़ धन, विश्वास सबुठु बड़ संपर्क। छल करिब तो छल ही मिलिब, आज नुहे तो काली मिलिब। जीवन रे सत्य रे रहिथिले आपन को आत्मसंतोष मिलिब। खाली हाथ रे आसीछंती, आउ खाली हाथ रे ही जिबे। जहा आज तुमर काली ताहा आउ कहार हेबो। एथिपई जहा तुमे करूछ ताकू भगवान को अर्पण करि दियो। मनुष्यर सबुठु भल मित्र तार आत्मा और मन होई थाए, जे कि भल कथा पई भल कही थाए एवं खराब कथा पई खराब ही कही थाए। मनुष्य को जीवनर चुनौती को नहीं पछघुंचा न देवा दरकार। आउ एपरि मध्य बाहाना करिवनी ये मो भाग्य रे थिला। शांत बनी रुह, जेतेबेले पर्यंत तुमर ठीक समय आसी नाही, ताहले तुमे तुम चुनौती को जीति पारिबो। मृत्यु समय तुमर कथा केही शुणिबे नाही। तुमर कर्म ही निर्णय नेब तुमे केउ बाटर घोषारी होई जिवो। एमिति लोकों को बंधु बनाओ जी आपण को आपण लक्ष्य स्थल रे पहुँचवा प्रेरित करिथांती, आउ आपणकर शुभचिंतक होइथांती, आउ जी आपण को निजर भली भावंती एवं आपण को बुझंती मध्य। कौनसी अन्य व्यक्तिर कथा शुणी आपण स्वप्न देखुथुबा काम को पूरा न करिबा हेउछि बोकामीर परिचय। जदि आपण आपणक स्वप्न को पूरा न करंती ताहले ताहा आपणक स्वप्न नथिला, एक छोटिया इच्छा। जो लोक आपण को भल भावे चिन्ह नाहांती तांको कथा को धर नाही, आग को बढ़ी चल, आउ किछि करिकी देखाओ। सफल सीए नुहे जे निज शत्रु उपरे विजय पाई जाय थाए, बरं सफल सीए जे निज इच्छा उपरे भी विजय पाई थाए। केवल मरी जाइथिबा माछ पानी रे रास्ता बनाई पारे नाही, किंतु जेउ माछर जीवन थाए से पानी रे रास्ता बनाई देई थाए। पहाड़र उच्चता आपण को केबे आग को बढ़ी जावाकू रोकी न थाए, रोकी थाए केवल पहाड़रू गड़ुथिबा छोट छोट पत्थर खंड, जे कि आपण को पाद को बहुत कष्ट दे थाए। काढ़ी फोपाड़ी दियो आपण को पाद तलू से छोट छोट पत्थर खंड को। जदि कौनसी कार्य करिबा पई डर लागुची ताहले मन रखंतु, आपण को कार्यटी बहुत बहादुरी कार्य अटे। कहीं ना यह कहवा द्वारा आपण को पछरे बहुत लोग लगी जाई थांती। जीवन रे तुम निजको काहे सहित तुलना करो नाही, जेपरी सूर्य एवं चंद्र को तुलना करा जाई पारे नाही। कहीं ना दुई जन जाक ही निज निज समय आसिले चमकी उठंती। एही पूरा दुनिया रे सबुठारो अधिक अमूल्य होउछि समय। एथिपई एहाकू बर्बाद करंतु नाही, नहले तुमर पछरे बहुत पस्तेइबा को पड़ी थाए। प्रसन्नतार कौनसी मार्ग नहीं, कारण प्रसन्नता ही एक मार्ग अटे। यदि आपण ठीक रास्तार अछंती ताहले चिंता करंतु नाही, सेही रास्तार ही आग को बढ़ंतु। एमिति करिबा द्वारा निश्चिंत ही आपण लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारिबे। काहाठारु प्रतिशोध नबा पई केबे भाव नाही। जेउ लोक आपण साथी रे खराब करिसंती शेष रे तांको साथी रे भी खराब हेबो। पाणीपाग एवं मनीष एमाने केतेबेले बदली जिवे यही कही पारिबे नाही। भगवान कहिसंती तुमे मो आड़े चाहिब तो मु भी तुम आड़े चाहिबी।
ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ମୋତେ ଚାହିଁବ ସେହି ଭାବନାରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଖୋଜ ନାହିଁ, ନିଜେ ଭଲ ମଣିଷ ବନିଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଉଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଘୁଷୁରିକି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ଥରେ ଜଣେ ବାପ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ବାପା ଜବାବ ଦେଲେ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଘୋଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଳା ଘୋଡ଼ା, ଯିଏ କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର, ଦୁଃଖ, ଗ୍ଲାନି, ଲାଳସା, ଚୋରି ଆଉ ମିଛର ଭାଷା ବୋଲିଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଧଳା ଘୋଡ଼ା, ଯିଏ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, ସୁବିଚାର ଆଉ ସଦ୍ଭାବନାର ଭାଷା ବୋଲିଥାଏ। ଏହି ଲଢ଼ାଇର ଗର୍ଜନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ରହିଥିବା ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ଭୁଲିକି ତାକୁ ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଥାଉ। ବାପା କହିଲେ, ଆମ ଭିତରୁ କେହି ବି ଏହି ଲଢ଼ାଇରୁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏହି ଝଗଡ଼ା ମୋ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ବି। ପୁଅଟି ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣି ପଚାରିଲା, ବାପା, ଏହି ଲଢ଼େଇରେ କାହାର ବିଜୟ ହେବ? ଏହାପରେ ବାପା କହିଲେ, ସେହି ଘୋଡ଼ାଟି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆଉ ଯାହାର ତୁମେ ଯତ୍ନ ନେବ। ଖାଇବା ଦେବାର ମତଲବ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସେ ବଳବାନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆଗରୁ ଦୟା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲାଳସା ପୂର୍ବରୁ ଉଦାରତା, ଚିନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିରତା ଯୋଡ଼ିଏ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଏମିତି କରି କରି ଆମର ମନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଦିଆଗଲେ ସେ ନିଜେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଯେବେ ମନକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ ସେ ବହୁତ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବନାଅ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ବି ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର। ଧନୀ ଓ ଗରିବ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଯାଇଥିବା ଧୋକା ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସେହି କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଉଚିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସରଳ ଅଟେ ତାକୁ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ନମ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିବା ପାଇଁ। ଛଳ କପଟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମହାଭାରତ ରଚା ଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ହକ୍ ଓ ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାଏ ତାହାର ଖୁସି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପତନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ହସିଥାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କାହାକୁ ହୃଦୟର କଥା ବତାଇବେ ତ ସେ ମଜାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶାକୁ ଦୂର କରିଦିଅ, ମନର ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ କି ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ତୁମ ନିଜର, ତେବେ ସେହିଠାରୁ ତୁମର ଅସଲ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହୁସିଆରି ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଯାହାର ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଟି ହେଉଛି ଯିଏ କମ୍ ବୟସରୁ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଦେଖିଛି। ଦିଆସିଲି କାଠି ଅନ୍ୟକୁ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଜଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର କ୍ରୋଧ ଦିଆସିଲି କାଠିର ଅଗ୍ରଭାଗ ପରି, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଦିଆସିଲି କାଠି ପରି ଜଳାଇ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା ବେଳେ ଆଉ କାମ କରିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି ସତ୍ୟକୁ ପାଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଛଳ କପଟ ଏବଂ ପାପ ସେତିକି ହିଁ କର ଯେତିକି ଆପଣ ଭୋଗିପାରିବେ, କାରଣ ସମୟ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ ଏହି ଭୂମିରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ଯାହା ସତ୍ୟ କହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ପ୍ରେମ ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅମୂଲ୍ୟ।
କାରଣ ପ୍ରେମକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତି ହେବ। ଜୀବନରେ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କିଛି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଏ ଏମିତି କିଛି କମଜୋର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏକି ସମ୍ପର୍କକୁ ଖେଳନା ପରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳନରେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବନିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁସିର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚିନ୍ତାରେ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେବେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭାବିଥାଏ। ସେହି ସମୟକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଥିଲା, କାରଣ ସେହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଲା କି ଜୀବନ ଜୀଇବା କିପରି। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ହିଁ ସିଏ ହିଁ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଫଳତାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ପତନ ତାର ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପତନ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ କିଏ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆଉ କିଏ ରାଗିଯିବ, କିଏ ଘୃଣା କରିବ, ଆଉ କିଏ ଗାଳି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବା ଦୁଇ ଜଣ ଥିବେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କଠିନରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେବାର ବାହାନା ଦେଖାଇବେ। କିଛି ଭୁଲ ଫଇସଲା ଜୀବନ କ'ଣ ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାହାର ଖରାପକୁ ନୁହେଁ, ତାର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖ। ଜରୁରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଏକ ଭଲ ମଣିଷର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଈଶ୍ୱର ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ କେହି ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ଥରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋର ଘର ତିଆରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଝଡ଼ ତୋଫାନ କରି ମୋ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ଉପରୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ହେ ମଣିଷ, ତୋର ଘରକୁ ସାପ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ କରାଇଲି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ତୁମର ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ସେଠାରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ ବୋଲି, ଆଉ ତୁମର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ବୋଲି। ଆମର ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ଆମକୁ ତାହା ଜଣା ନଥାଏ କି ଆମର ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ କିପରି ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ପରମାତ୍ମା ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସେ ତୁମର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ଜୀବନର ଫଇସଲା ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିକରି ଯିଏ ଫଇସଲା ନେଇଥାଏ ସେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇଥାଏ। କିଏ କିଛି ବି କହୁ, ବାସ୍ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯେତେ ବି ତାପମାନ ହେଉନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିତି ଯାଇଥିବା ଅତୀତ କଷ୍ଟରେ ଭରା ହୋଇଥିଲେ ବି ଆସୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଭାବ ନାହିଁ ଜୀବନକୁ। ଯିଏ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସେ ବି କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି ଦେଇଛି ନା। ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନେ ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କୋକେଇରେ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେସାହାରା ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତେବେ ଜୀବନ ସରଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେବେ ଯେତେ ଆପଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ମନ ପୀଡ଼ାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ କଷିବାରେ କୌଣସି ଲାଭ ନଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି କି ଆପଣ ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସହନଶୀଳତା, ପ୍ରେମ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ମନ ପୀଡ଼ାରୁ କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆମକୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ମନ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପାଖରେ ନିଜର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ମନ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ମାର୍ଗ ବି ଦେଖାଇ ପାରିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ମନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜର ଜରୁରୀ କାମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ଧ ମନ ଜରୁରୀ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ରୋକିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀ କାମକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବନିଯାଇଛି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ କିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ରଖି ସେହି କାମକୁ ପୂରା କର। ଆଉ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟର ତକଲିଫ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ସେହି କଥାକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏକି ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଚୋରି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେହି କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସହାନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ମନେ ରଖ, ଆପଣ ଭିତରୁ ପଛେ କମଜୋର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ତାକତବାନ ମଣିଷ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ କଟୁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଟେ। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତାକୁ ସେହି ପଇସା ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଖାଇବା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କମଜୋର ଅଛି, ତେବେ ଅଧିକ ହସନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ବଳବାନ ଦେଖାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ସେତିକି ହିଁ ବୁଝନ୍ତି ଯେତିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି। କାନ୍ଦିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅତୀତକୁ ଭାବି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଲି କ'ଣ ହେବ ତାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ କୌଣସି ମିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସଦାବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ କାମରେ ରହିଥାଏ, ସେ କେତେ ବି ଗରିବ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ବଦଳିବନି ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବେନି। ଭୁଲରେ ଏମିତି ତାକତ ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଭୁଲ କରିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଶିଖିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ପାଇଁ କିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ଜାଗାରୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। କାହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହଁ ତ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଘରେ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାଏ। ବନିବାର ଅଛି ତ କାହାର ସାହାରା ବନ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଦୁଃଖ ବନ ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମେ ଆଜି କରିଛ, କାଲି ତାହା ତୁମ ସାଥିରେ ଘଟିବ। ଏହା ହିଁ ଦୁନିଆର ନିୟମ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ବି ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମସ୍ୟା ବି ଦିନେ ଚାଲିଯିବ। ସମୟ ସାଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ଲୋକ, ରାସ୍ତା ଓ ଏହି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କେବେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନଜର ସଦାବେଳେ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ରଖ ଯାହାକୁ ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତା ଉପରେ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ହରାଇ ସାରିଛ। ଜୀବନରେ କେବଳ ସେହି ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଯିଏ ଖରାପ ସମୟ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦି ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଏମିତି କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ। କ୍ଷମା ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଓଠର ହସ ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ଯେତେ ଅଧିକ ପାରୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରୁଛନ୍ତି କମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁଇଟି କାନ ଓ ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ କଠିନତା ଭାବିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଓ କଠିନତାକୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ବେଜତିର ଜବାବ ଏତେ ଇଜ୍ଜତ ଦ୍ୱାରା ଦିଅ କି ଯେ ସାମ୍ନାବାଲାର ମୁହଁକୁ ସରମ ଲାଗିବ। ସୁବିଧାରେ କେବଳ ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ, ଆଉ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ଦେବା ପରେ। ଜୀବନ ଜୀବାର ଦୁଇଟି ତରିକା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଯିଏ ପସନ୍ଦ ତାକୁ ହାସଲ କର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିଛ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଶିଖିଯାଅ। ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ ଆପଣଙ୍କ କାଲିର ଖରାପକୁ, କାରଣ ସେ ଆସୁଥିବା କାଲିକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଯିଏ ଛଳ କପଟ କରେ ତାଠାରୁ ବଳି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ମୁହଁ ଉପରେ ଆମର ଖରାପକୁ କହିଦିଏ ତାଠାରୁ ବଳି କୌଣସି ମିତ୍ର ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫା ସଫା କହୁଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ନୁହେଁ। ଖରାପ କରିବାକୁ ମନ ଆସୁଛି ତ କାଲିକି ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିବାକୁ ମନକୁ ଆସୁଛି ତ ଆଜି କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅପମାନର ବଦଲା ଲଢ଼େଇ କରିକି ନୁହେଁ, ସାମ୍ନାବାଲା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇକି ନିଆଯାଏ। ଜୀବନରେ ଯେତେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ତୁମେ ସେତେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ ଜୀବନ ସେତେ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ନିୟମ। ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମଣିଷକୁ ନିଜର ଭୁଲ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଣିଷର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଇଜ୍ଜତ ହେଉ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ। ନିଜ ଭୁଲକୁ ନ ମାନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର, କାରଣ ମଣିଷ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ପାହାଡ଼ରୁ ଧକ୍କା ଖାଇନଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଠାରୁ ଧକ୍କା ଖାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିନଥାଏ, ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭିକ ମିଳିଥାଏ। ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ମଣିଷର ଜୀବନ କେବଳ ତା'ର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାଏ। ଯେମିତି କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ହିଁ ତା'ର ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା କର୍ମ କାହାର ବନ୍ଧୁ ହୋଇନଥାଏ। ମନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସେବକ ଆଉ ଖତରନାକ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁରଲିବାଲା ସମୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ ଦେବା ଦରକାର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମିଛ କଥା ଆଉ ଦେଖେଇ ହେବାରେ ଆପଣ କେତେ ବି ମାହିର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ବି ଧୋକା ଖାଇଯିବେ। ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ ଖାଇବ, ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ କ'ଣ ପିଇବ, ଏହାର ଧ୍ୟାନ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ନେଇନଥାଏ, ନେଇଥାଏ ତା'ର ମା ବାପା। ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମର ରତ୍ନର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେହିଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିନାହିଁ। ଯଦି ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସୁଖୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ସମୟର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଭଲ କି ସେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏକଲାପଣ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବରଦାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ କି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଲା ରହିବାର ଆନନ୍ଦ ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ କେହି ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଇଲିର ସ୍ୱରକୁ ଦବେଇ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ କୋଇଲି ପରି ମଧୁର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କେବେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷପଣିଆ ରହିବା ଦରକାର। ମୁହଁ ଉପରେ ରାଗୁଥିବା ଏବଂ ସତ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି। ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ହସିଥାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ହସାଇ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦାଇ ଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବନର ଭିଡ଼ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହସିଥାଏ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ, ଜୀବନ ତା ପାଖରେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାଏ। ହରାଇକି ପାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହସିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ହାରିବା ତ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ପରେ ଜିତିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ବନିବା ପାଇଁ କାହାର ନକଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ବନ କି ଲୋକମାନେ ତୁମର ନକଲ କରିବେ। ଜୀବନ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳିଥାଏ, ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ମରିବା କେବଳ ଥରେ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନ ତ ସବୁଦିନ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜ ହସର ମାଲିକ ବନିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି କନ୍ଦାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମାଗିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ସମୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟକୁ ପ୍ରଥମେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କାହାଠାରୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେବାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ତୁମ ନଜର ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ରଖ ଯାହାକୁ ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତା ଉପରେ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ହରାଇ ସାରିଛ। ଅନ୍ନ ଓ ଜଳଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଦାନ ନାହିଁ, ଆଉ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଇଜ୍ଜତ ଓ ସମୟ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କିଛି କଥା ଉଠୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ଘାବରା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବ ପାର୍ବତୀ।